जदि आमे निजर दुख भगवान पाखरे परिप्रकाश न करी जदि अन्यर दुख को परिप्रकाश करिबा ताहले भगवान जे आम जीवनर प्रतिछवि को केतेबेले परिवर्तन कर देथिबे आमे होयतो जानि नथिबा। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु अशोक कुमार मोर चैनल को आपन स्वागत करूची गोटे सुंदर वीडियो सहित। जदि एपर्यंत मोर चैनल को आपन सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनियंतु एवं बेल आइकन दबाई दियंतु जेतेबेले भी मो चैनल रे जेतेबेले नुआ वीडियो अपलोड करबी सर्वप्रथमे आपन देखि पारिबे। गोटे छोट कहानी बहुत छोट अवश्य किंतु आपन को थरे सुनिबा को पड़िबो जे गोटे गाँव रे गोटे बहुत गरीब परिवार गोटे पिला थिला। से पिलार बापा माँ नथांती। से गोटे सेठ घरे बड़ लोकिया घरे काम करुଥାଏ। आपन जानिछंती सेठ लोक माने तांको बहुत हिसाब रे चलंती। जेमिति जेतिके आवश्यक सेति खाद्य खांती। बड़ लोकिया कथा एमिति थाए। तो से जे गरीब पिला से सेठ घरे रोषेईर काम करुथांती। एमिति किछि दिन बीतीगला परे से सबुबले जे सेठ थिले से गरीब पिला को कहंती आम घर सदस्य 4 जण तू प्रतिदिन 4टा रोटी ही बनेबू आ तोर लगेगी 5 गोटी रोटी बनेबू। यह से गरीब पिलाटी मध्य करुଥାଏ। प्रतिदिन 5 गोटी रोटी बनाउଥାଏ। एमिति किछि दिन बीतीगला हठात से रोटी रखी ये डाइनिंग उपरे से बाहर को टिके चली जाए विश्राम नापी। बहुत थकी जाए काम करी दिन सारा। तो टिके विश्राम करने चली जाए। गोटे मूषा से रोटी गोटे रोटी से नहीं जाए। ये जानी न था किसी समय पर पुणी आसी देखे तो से रोटी रखि पात्र रे रोटी न थाए। यह जेतेबेले से गरीब पिलाटी देखिला मन में बहुत दुख प्रकाश कला। सेठ कहिसंती जे 5 रु अधिक रोटी करिवनी। हेले सेठ र परिवार 4 जण 4 गोटी रोटी खाई नेबे। मोर जो भाग रोटी सेटा मु पाइली नहीं। यह भाबी मन में बहुत दुख प्रकाश कला एवं सेदिन मध्य से उपास रे पानी पी सोईगला। सेदिन चलीगला। ता परदिन पुणी एमिति से 5 गोटी रोटी करी रोटी थिबा पात्र को से डाइनिंग पर रखिदे पुणी सेदिन विश्राम करिया पई चली जाय थाए। एवं जेतेबेले से विश्राम करिया पई चली जाय थाए पुणी से मूषा जे पूर्व दिन रोटी नहीं जाइतिला परदिन भी रोटी नवा पई आस्ताए। परदिन भी से पुणी रोटी नहीं से मूषा पुणी चली जाय थाए। पुणी से गरीब पिलाटी आसे तो देखे तो रोटी न थाए। एमिति प्रतिदिन करिया मध्यरे से गरीब पिलाटी बहुत भोकिला रे रही जाउतला। एवं दिने मनरे गोटे उपाय भाबी से कौन कला ना सेई रोटी रखिथिबा पात्र पाखरे जगी बसिला एवं पाखरे लुचि देखिला किए रोटी खाउछि एवं किए रोटी नहीं जाउछि। यह भाबी से रोटी रखिथिबा पाखरे लुचि रहिला। सेदिन भी रोटी रखि मध्ये बसि थाए। किछि समय गला परे गोटे बड़ मूषा आसिला। जे मूषा प्रतिदिन से रोटी को लुचि नहीं जाउतला से मूषा सेदिन भी आसी थाए। से गरीब पिला जनक देखु थाए से मूषाटी रोटी नहीं सेठारु चली जाउ थाए। हठात से गरीब पिलाटी ताको अटकी देला एवं से गरीब पिलाटी जेतेबेले से मूषा को अटकी देला से मूषा को पचारु थाए मो सेठ मते कहिसंती 5 गोटी रोटी करिया पे। मो सेठ फैमिली रे 4 जण एवं मते लगेई 5 जण तेणु मु 5 गोटी रोटी करथिली। तुमे मुसिकराज सब बेले गोटे रोटी नहीं जाउछ। तुमे जेतेबेले रोटी नहीं जाउछ मु सब बेले भोकिला रही जाउछि। यह जेतेबेले से मुसिकराज जो कहला तुमे रोटी नहीं गला परे मु बहुत दुख रे मु बहुत भोकिला रे रही जाउछि। से गरीब पिला जे थिले से पचारछंती से मुसिकराज को मते कहंतु कोन ए दुखर उपाय कोन। से मुसिकराज कहछन तुम गोटे काम करो पाखरे बुद्धाश्रम अछि। बुद्धदेव तांकर बसवास पाखरे। तुम गोटे काम करो से बुद्धदेव को पाखो जाओ एवं तुमर दुख से बुद्धदेव को कह। जेतेबेले से मुसिकराज से गरीब पिला एक कथा कहउछंती से गरीब पिलाटी मनरे स्थिर कला तार जो दुख दिने जाई से बुद्धदेव को कहिबो एवं मनर जो दुख अछि बुद्धदेव को परिप्रकाश करिवो। यह मनरे भाबी नहीं थाए। सेदिन चलीगला पर परदिन से बाहरिला। तार सेठ जे थिले सेठ मालिकाणी जे थिले तांको कही से बाहरिला बुद्धाश्रम। जेतेबेले से बुद्धाश्रम बाहरिला जीवा पई तांको सेठ रो घर को लगे आउ जने सेठ रहउतले। तांकर गोटी झियो थिला। जेतेबेले से गरीब पिलाटी बाहरिकी निजर कपड़ा धरी बुद्धदेव आश्रम को जाऊ थाए
ସେତେବେଳେ ସେ ମାଲିକାଣୀ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ସେ ଗରିବ ପିଲାକୁ କହିଲେ, ସେ ମାଲିକାଣୀ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ବାବୁରେ ତୁ କୋଉଠିକୁ ବାହାରିଛୁ? ତୋର ତ ଘର ନାହିଁ, ଦିଟା ହେଉଛି ତୋର ଘର, ସବୁକିଛି, ତୁ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ? ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଲିକାଣୀ ଜଣକ ସେ ଗରିବ ପିଲାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗରିବ ପିଲା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ମା ପାଖରେ ଗୁରୁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଅଛି। ମୋ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମନେ ମନେ ଗୁରୁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ମନର ଦୁଃଖ ଯଦି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବି ହୁଏତ କିଛି ସମାଧାନ ମୋତେ ମିଳିଯିବ। ଏହା କହି ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରୁଥାନ୍ତି, ସେ ମାଲିକାଣୀ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ଧନରେ ବାବୁରେ ମୋର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ତୁ ଯଦି ଟିକେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଦୁଃଖର ସମସ୍ୟାଟା ପଚାରି ଆସିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଲିକାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଗରିବ ପିଲାଟି ସେ ମାଲିକାଣୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହଉ ମା କୁହ, ଧନରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ, ଜନ୍ମରୁ ସେ ଚାଲିପାରୁନି କି କଥା କହିପାରୁନି। ଯଦି ଏ ଦୁଃଖର ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଗୁରୁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ତୁ ଜଣେଇଥାନ୍ତୁ ହୁଏତ କିଛି ସମାଧାନର ମାର୍ଗ ମୋତେ ଜଣେଇଥାନ୍ତେ। ଏହା ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଲିକାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଗରିବ ପିଲା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ହଉ ମା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମର ଏଇ କଥାଟାକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ କହିବି। ଏହା କହି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ବାଟରେ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଲା ସେଠି ଜଣେ ଯାଦୁଗର ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯାଦୁଗର ମିଳିଲେ, ସେ ଯାଦୁଗର ଜଣକ ସେ ଗରିବ ପିଲାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବାବୁରେ ଧନରେ ତୁ କୋଉଠି ଯାଉଛୁ? ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ସେ ଗରିବ ପିଲାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗରିବ ପିଲା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ଯାଦୁଗର ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ ପିଲା ଆଜ୍ଞା, ମୋର ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଅଛି ମୁଁ କାହାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନି। ଏ ପାଖରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଗୁରୁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ହୁଏତ ମୋ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଯଦି ମୋ ଦୁଃଖଟାକୁ ଗୁରୁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ପାଖରେ କହିବି ହୁଏତ କିଛି ସମାଧାନ ମିଳିଯିବ। ଏହା କହି କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଉଥାଏ, ସେ ଯାଦୁଗର ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ, ବାବୁରେ ଶୁଣ ଧନ ଶୁଣ। ଏଭଳି ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ପିଲା ଗରିବ ପିଲା ଜଣକ ରହିଗଲା ପରେ ସେ ଯାଦୁଗର ଜଣକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଯାଦୁଗର ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ସେ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ବି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଯଦି ତୁ ତୋ ଗୁରୁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଜଣେଇଥାନ୍ତୁ ହୁଏତ ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ଜୀବନର କିଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଏହା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗରିବ ପିଲା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ହଉ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ସେ ଯାଦୁଗର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଯାଦୁଗର ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଯାଦୁ କରି ଆସୁଛି, ହେଲେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ କେବେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରୁନି। ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଯାଦୁଗର କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ସଂସାରରେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷର ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ତୁମେ ତୁମ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ମୋର ବିନତି ରଖିବ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଦୁଗର ଆଜ୍ଞା କହିଲେ, ସେ ଗରିବ ପିଲାଟି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଏକଥା ମୋ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖରେ କହିବି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେ ମନରେ ରଖି ସେ ଯାଦୁଗରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ଆଗକୁ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୋଷ କରୁଥାଏ। ପାଖରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ଯାଉଥାଏ। ସେ ମନ ଭିତରେ ଭାବିଲା ନଦୀର ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ନେବା। ଏହା ଭାବି ନଦୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ପାଖକୁ ଗଲା, ଦେଖିଲା ସେ ନଦୀରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଇଁଛ ସେ ଯାଉଥାଏ ଏବଂ ସେ କଇଁଛଟି ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ନେଇ ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥାଏ ସେ କଇଁଛଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଗରିବ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗରିବ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲା, ସେ କଇଁଛ ଜଣକ ପଚାରୁଛି, ହେ ବାବୁରେ ଭାଇନା, ଆପଣ କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ କିଏ? ସେ ଗରିବ ପିଲା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ ପିଲାଟି, ମୋର ବାପା ମା କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ସେଠଙ୍କ ଘରେ କାମ କରେ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋ ମନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ଅଛି, ମୁଁ ପାଖରେ ଥିବା ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମ ଯେ ବୁଦ୍ଧାଶ୍ରମ, ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁ ବୁଦ୍ଧାଦେବଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି ତା ସମାଧାନ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ବୁଦ୍ଧାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଏକଥା କହିଲା, ସେ କଇଁଛ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛ, ମୋର ବି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ସେ ଗରିବ ପିଲାଟି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବି କ'ଣ ଦୁଃଖ କୁହ? ସେ କଇଁଛ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ବି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ମୋ ମନରେ ବହୁତ ଜିଜ୍ଞାସା ରଖି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବୁଲୁଛି ଯେ ଟିକେ ଡାର୍ଗନ ହେବା ପାଇଁ। ଇଏ କଇଁଛ ଜୀବନରୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡାର୍ଗନ ହେବା, ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ବହୁତ ଦୂର ଆକାଶ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଟିକେ ଆପଣ ଯଦି ଗୁରୁ ବୁଦ୍ଧାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ବିନତି ରଖିବେ, ମୋତେ କଇଁଛ ଦୁନିଆରୁ ଯଦି ଡାର୍ଗନ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି ଏବଂ ମୋ ଜୀବନର କିଛି ମୁଁ ସାର୍ଥକ୍ୟ ପାଇପାରିବି। ଏହା ଯେତେବେଳେ ସେ କଇଁଛ ଜଣକ କହିଲେ, ସେ ଗରିବ ପିଲା ଜଣକ
ଠିକ୍ ଅଛି କହି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପଡ଼ିଲା। ଆଶ୍ରମ ବଦଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯିଏ ଗୁରୁଜୀ ଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧଦେବ ଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଏଠାକୁ ଯେତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ମୋତେ କେବଳ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ, ଆଉ ସେ 3ଟିର ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବି। ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଏ 3ଟି କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗରିବ ପିଲାର 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ। ଏହା ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ, ମୋର ତ 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ କେମିତି 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ କହିବି। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ମୋର ଦୁଃଖ, ମୋ ଦୁଃଖ କେମିତି ମୁଁ ପାର କରିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଲିକାଣୀର ଦୁଃଖ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଚାଲିପାରୁନି, କଥା କହିପାରୁନି, 2ଟା ଅସୁବିଧା ହେଲା। ତୃତୀୟ ଯେ ଯାଦୁଗର, ସେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସଂସାରରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ତାଙ୍କ କଥା କହିବାର ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ଯେ କଇଁଛ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପାଣିରେ ଚାଲୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ତା ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି ସେ ଡାର୍ଗନ ହେବା ପାଇଁ, ସେ କଥା ବି ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 4ଟି କଥା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ କହୁଛନ୍ତି 3ଟି କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନ ଭିତରେ ଏହା ଭାବି ସେ କେବଳ 3ଟି କଥା କହିଲା। ଯେ ସେ ମାଲିକାଣୀର କଥା ପଚାରିଲା ଗୁରୁଙ୍କୁ। ସେ ଯେ ଗୁରୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଥିଲେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାଅ ସେ ମାଲିକାଣୀଙ୍କୁ କୁହ ତାଙ୍କ ଝିଅର ବାହାଘର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଝିଅ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିପାରିବ, କଥା କହିପାରିବ। ଏକଥା କହିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେ ଯାଦୁଗର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାରିଲେ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଗୁରୁଜୀ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯାଦୁଗର ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାଦୁର ଛଡ଼ି ଅଛି, ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭଲ ମଣିଷ ଏବଂ ସଂସାରରେ, ଦୁନିଆରେ, ଏ ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବେ, ବହୁତ ସମ୍ମାନ ବି ପାଇପାରିବେ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ହେଇଗଲା। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ, ମୋ କଥା ପଚାରିବି ନା କଇଁଛର କଥା ପଚାରିବି। ପୁଣି ମନରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲା ଯେ କଇଁଛ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ଏକଥା ମନରେ ଭାବି ସେ କଇଁଛର ଦୁଃଖ ହିଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲା। ଏମିତି ଜଣେ କଇଁଛ ଅଛି ଯେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସା ଟିକେ ଡାର୍ଗନ ହେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେ କଇଁଛର ଜୀବନକୁ ଟିକେ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଟିକେ ଡାର୍ଗନ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଗୁରୁଜୀ ଯେ ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେ କଇଁଛିକୁ ଯାହା କହିବୁ, ତାର ଯେଉଁ ଉପର ଖୋଳପା ସେ କାଢ଼ି ରଖିଦେଉ, ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଡାର୍ଗନ ହେଇଯିବ, ଦୂର ଆକାଶରେ ବୁଲି ପାରିବ, ତା ମନ ଖୋଲି ସେ ରହିପାରିବ। 3ଟିର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାରି ପାରିବନି, କାହିଁକିନା ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ମୋତେ କେବଳ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ। ତେଣୁ ସେ ମନରେ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଯେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଭାବି ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ପୁଣି ତାର ଯେ ମାଲିକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେ ସେଠ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ପୁଣି ସେ କଚିବଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖାହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କଚିବଞ୍ଚ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା, ଆଜ୍ଞା ବାବୁ, ମୋ କଥା ଟିକେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଜୀ କ'ଣ କହିଲେ ମୋତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ଗରିବ ପିଲା ଜଣ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପଚାରିଛି। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ତୁମର ଯେ ଖୋଳପା, ତୁମର ଯେ ଉପର ପିଠି ଯାହାକୁ ତୁମେ ବୋହି ଚାଲିଛ, ତାକୁ ତୁମେ କାଢ଼ି ରଖିଦିଅ, ତୁମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଡ୍ରାଗନ ହେଇଯିବ। ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ଗରିବ ପିଲା ଜଣକ ସେ କଇଁଛକୁ କହୁଛନ୍ତି, କଇଁଛ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ଖୋଳପା ଯେତେବେଳେ କାଢ଼ିଦେଲା, କଇଁଛ ତା ଖୋଳପା ତଳୁ ମୋତି, ହୀରା, ମାଣିକ ବାହାରିଲା। କଇଁଛ ମନରେ ଭାବିଲା ଏ ମୋତି ମାଣିକ ମୁଁ ନେଇ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ତ ଡାର୍ଗନ ହେଇଗଲି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନ ଖୋଲି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବି। ସେ ମୋତି ମାଣିକ ସେ କ'ଣ କଲା, ସେ ଗରିବ ପିଲାକୁ ଦେଇଦେଲା। ସେ କଇଁଛ ବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଡାର୍ଗନ ହେଇଗଲା, ସେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ପୁଣି ସେ ଯେ ଗରିବ ପିଲା ଥିଲେ ବହୁତ ମୋତି ମାଣିକ ପାଇଗଲେ। ମୋତି ମାଣିକ ପାଇଗଲା ପରେ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଯାଦୁଗର ଦେଖାହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯାଦୁଗର ଦେଖାହେଲେ, ସେ ଯାଦୁଗର ଜଣକ ସେ ଗରିବ ପିଲାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ବାବୁ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ଏ ସୋସାଇଟିରେ, ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ଭାବରେ ମୁଁ ପରିଚିତ ହେଇପାରୁନି, ଆପଣ ଟିକେ ମୋ ଦୁଃଖ ପଚାରିଛନ୍ତି। ସେ ଗରିବ ପିଲା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପଚାରିଛି। ନା ମୋର ସମାଧାନ କ'ଣ? ସେ ଗରିବ ପିଲା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଯେ ଯାଦୁର ଛଡ଼ି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଭଲ ମଣିଷକୁ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହୁଏତ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଭଲ ମଣିଷ ବି ହେଇପାରିବେ, ଆପଣ ଭଲ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରିବେ, ନିଜର ପରିଚୟ ନିଜେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ଗରିବ ପିଲା ଜଣକ ସେ ଯାଦୁଗରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯାଦୁଗର ଜଣକ ମନରେ ଭାବିଲେ, ଏ ପିଲାଠାରୁ ଯେ ମୋ କଥା ନେଇ ତା ଗୁରୁ ପାଖରେ ପଚାରିଛି, ଏ ପିଲାଠାରୁ ଭଲ ପିଲା ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଭଲ ପିଲା ଭାବି ସେ ଯାଦୁର ଛଡ଼ି ସେ ପିଲାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାକୁ ଦେଇଦେଲେ, ସେ ଯାଦୁର ଛଡ଼ି
से पिला भी पाइगला। से जादू छड़ी पाइबा पर मन इच्छा जहाँ ताहा करिपारिबो। जादू छड़ी भी पाइगला। से जे जादूगर थिले से सबुदिन पई गोटे भल मनीष साधारण मनीष भाव में व्यतीत हो गले दुनिया रे। हेगला पर सेठू से पळै आसिले। से जादूगरंग प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो गला। जब सॉल्व होला से सेठू छाड़ी से गरीब पिला जण पुणी ता मालिकर घर पाखु आसिला। जेतेबेले आसिला मालिकर घर पाखर रहउथिबा से मालिकाणी जे जणे थिले बहुत पैसा वाला से मालिकाणी जनक कहउछंती धन रे बाबू रे मो कथा टिके तुम गुरुजी बुद्धदेव को पचारथिले। तेतेबेले एक कथा से मालिकाणी जनक से गरीब पिला को पचारछंती। से गरीब पिला जनक कहउछंती हां आज्ञा मु भी पचारिछि आपन दुख भी मु पचारिछि ना मो दुखर समाधान कोन। से मालिकाणी पत कहउछंती मो दुखर समाधान कोन। से मालिकाणी जनक कहउछंती मोर दुखर समाधान कोन। जेतेबेले एक कथा से मालिकाणी जनक से गरीब पिला को पचारुछंती। से गरीब पिला जनक कहउछंती मां आपणकर जो झील अच्छी जदि आपण कौन भल पिला देखी तार बाहाघर करदेवे हुए तो ता जीवन रे सबुदिन से कथा कही पार एवं भल भाव चली पार। मालिकाणीकर यहाँ ही असुविधा थिला प्रॉब्लम्स थिला। जेतेबेले एक कथा से गरीब पिला मालिकाणी कहूची से मालिकाणी मन भीतर भावुछंती ये पिला ठारू आउ भल पिला मु दुनिया देखिनी जे मोर दुख नहीं तार गुरुजी को पचारिछि। जेतेबेले एक कथा मालिकाणी भाविले से गोटे कथा कहिले बाबा रे तू मो झील को बाहा जा मो पाखर बहुत धन रत्न सब अच्छी तू सब नहीं जा किंतु मो झील को बाहा जा। जेतेबेले से गरीब पिलाटी से मालिकाणी झील को बाहा गला। से मालिकाणी झील जे थिला से सबुदिन पई चली पारला कथा कही पारला। से मालिकाणीकर प्रॉब्लम्स जो असुविधा थिला से भी समाधान हो गला। छोट कहानी आपण अवश्य छोट कहानी शुणिले किंतु ए छोट कहानी रे रहिथिबा जो गरीब पिलार कथा जे निजर दुख निजर मन भीतर रही दुख को जे गुरुजी थिले तांको पाखरे परिप्रकाश न करी अन्यर दुख को जेतेबेले परिप्रकाश कला तार दुख केमिति समाधान हो गला से भी जानी पारला नहीं। जेमिति ता जीवन रे से जे कइछ ठारू बहुत हीरा मोती माणिक पाइगला बहुत धनशाली हो गला। द्वितीय रे जादूगरंग ठारू जो छड़ी आनिला ता जेतेबेले चाहा चाहिला मन इच्छा ताहा करि पारिला। द्वितीय तृतीय तार भी बाहागर हो गला। तार घरे कई नथिले बापा माँ नथिले गरीब पिला थिला बहुत बड़ लोक घरे बाहा हो गला जार बहुत धन रत्न घर रही तांको झील को बाहा गला ता जीवन खुशी ही खुशी हो गला। छोट कहानी आपन को शिखौची जदि आपन मन भीतर रही दुख जदि भगवान पाखरे परिप्रकाश न करी अन्यर दुख को परिप्रकाश करती हुए तो भगवान जेकोसी रास्ता जेकोसी मार्ग रे आपन दुख को समाधान करदेवे आपण जानी पारिबे नहीं। ए कहानी शेष में मुझे गोटे कथा कहबी आपण परिवार को नहीं आपण सहजन एवं सांगसाथी को नहीं करी देखे दिंतु किसी एमती जे दुनिया कर आपण परी जमी सब बेले भल करंतु एवं सोसाइटी को गोटे ये दुनिया को गोटे भल नाम रे परिचित हूँ। रही जय जगन्नाथ पुणी देखा आउ गोटे भिडियो जदि मोर भिडियोटी आपन को भल लगी थाहे मो चैनल को आप सब्सक्राइब करदेवे एवं लाइक शेयर कमेंट करंतु एवं सुंदर कमेंट दे मते सपोर्ट करंतु। पुणी गोटे नुआ भिडियो रे मु आपन को देखा जय जगन्नाथ रही।